मोलाली मदद। मोलाली मदद। जी 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 बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર। या अली मदद मोलाली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा बिन आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का, और हाजिरीन तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन और सब ऑर्गेनाइजरों का, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनने के सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दाया हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे धर्म तो सचो ईमान लो, ईमान साचो जान। ये ईमान लवशे फरमान सू ते दास हमारा जान रे भाई ते दास हमारा जान है। जिंदा कायम पाया शाह पिरवाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कही ते माँ ओछो नहीं रे लगा
તમે એને માન્યો સિદ્ધ કસો એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી તે રૂપ અમારો જાણજો તે મૌલા મુર્તઝા અલી અવતાર અલી અલ્લાહ એક કરી જાણજો એ માહે શકમયાણજો લગાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ત્યારે અરજ કીધી અલી જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એત બાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમ હેઠી ઉપજશે તે પીરા મુસલ્લે તાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રેખી સરો
गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अली ने द्वारे अमे आविया ज्या छूटे सर्वे जीवो ना जंजाल त्या हीणा खीणा आगे कई जीव उगरिया ते माहे અમારો જીવ છે ઉમેદ વારના ચેતો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ कहिया है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्सिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजाली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़िर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है आज આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ જે રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારકનો આપણે હોમવર્ક પૂરું થઈ ગયું એમાં 300 ફરમાન મુબારકમાં અલી સૈયદલા ખુદાવી હક મૌલાના ધની સલામત દાતાર સરકાર આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ અલૈહિ સલામના ફરમાન મુબારક જ્યારે અમે ફરમાનમાં તે મોઢું ઉગાડીએ છીએ એનો જે છેલ્લું હોમવર્ક છે એની આપણે રૂહાની સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરીશું એ પહેલા તમને સદરજી સાહેબનું એક ગીત મુબારક રાખથી સંભળાવું जुगत सुप्रीत करे वा भाई प्रीत करे वा तेम तेम रयण वियाणी तेम तेम रयण वियाणी जी अली वरदातार समरिया नाही भाई समरिया नाही तो जन्म एळे तेनु जाय जी तो जन्म एळे तेनु जाय जी
એજી કરણી નાગેણા અલીગર ભૂલા શાહગર ભૂલા તો ગુર નર કા મેળા દેખે નહીં જી તો ગુર નર કા મેળા દેખે નહીં જી એ જીણે સપના તર જે જીવ ભૂલા ભાઈ જે જીવ રાજા તો મત તેનું ને હરાઈ તો મતી તેનું ને હરાઈ જી કરો કરણી કુછ સમર લેના કુછ સમર લેના તો પલત્ર હોયશે ભલાઈ તો પલત્ર હોયશે ભલાઈ એ જ નામ પરસાદેશા હાથેડું દેશે મૌલા હાથેડું દેશે તો થામ દેશે શ્રી ઇસ્લામ શાહજી તો થામ દેશે શ્રી ઇસ્લામ શાહજી એ જી અમે ઉડિયા ચારી અમે ગુનેગારી મૌલા અમે ગુનેગારી પીર સદર દિન વિનંતી સુણાયા જી પીર સદર દિન વિનંતી સુણાયા જી આય જિંદા કાયમ પાયા શાતિર પાયા સદર સાહેબ નું જ્ઞાન છે માશાઅલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે જેમ જેમ જુગત શું પ્રીત કરેવા ભાઈ પ્રીત કરેવા તેમ તેમ રયાણી વિયાણીજી પીર સદરી સાહેબ પોતાના મુરીદોને સમજાવે છે કે જુગત શું પ્રીત એટલે જુગતી એટલે કળા હુન્નર એ હુન્નર થી મૌલાને પ્રીત કરો मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला एक कलाम खुदा का याद करो नित पढ़ो तो मौलाना फरमान कलाम याद કરવા અને એના નિત પડવા એના પર હંમેશા મનન ચિંતન કરવું એ જુક્તિ છે એ કળા છે એ હુનર છે અને એના દ્વારા પ્રીત કરો મૌલાને મોહબ્બત કરો જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને ભાઈ પ્રીત કરેવા તેમ તેમ રયણ વિયાણી રયણ એટલે રાત્રિ એટલે કે અંધકાર જે આ અજ્ઞાનતા રૂપી ગફલતીનું અંધકાર છે રાત્રિ છે એ એનાથી દૂર થઈ જશે પીયું પીયું કરતા રહેણી ગમાવે પછી હોવે પ્રભાત તો પછી પ્રભાત થાય સવાર થાય છે પ્રભા ફાટી અને રયણ વિયાણી તો પ્રભાત થઈ સવાર થઈ અને અંધકાર અજ્ઞાનતાનું અંધકાર દૂર થઈ ગયું જે તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે કે તમે અજ્ઞાન છો એ અંધકાર દૂર થઈ ગયું એની જાય તેની જાગતા જાગૃત થઈ ગયો રૂહ અને પોતાના અસલ ભાનમાં આવી ગયો કે શ્રી
સિંહના સ્વરૂપમાં પોતાનો મર્તબો દરજ્જો સમજી લીધો, તો શું થાય છે કે રહેણી જાય તેની જાગતા, રહેણી અંધકાર દૂર થઈ ગયો જ્ઞાનતાનું અને રૂ જાગૃત થઈ ગયો, ત્યાં રચના જ્ઞાનની થાય. એજી અલીવર દાતાર સમર્યા નહીં, ભાઈ સમર્યા નહીં તો જન્મ એનું એળે જાયજી. જેને મૌલાને યાદ ના કર્યા, સમર્યા નહીં એટલે કે યાદ ના કર્યા, એનો જન્મ એળે જાય છે. એજી કરણીના હીણા અલી ઘર ભૂલા, છા ઘર ભૂલા તો ગુર નરકા મેળા દેખે નહીં. જે લોકો કરમના હીણા છે, એક બીજા ગિનાના અંદર એમ કીધું કે જે લોકો બદનજર કરે છે એ લોકો કરણીના હીણા છે. તો ફરમાન છોડીને બદનજરથી જોશો તો દિલની આંખો આસ્તે આસ્તે આંધળી થઈ જશે, દિલમાં અંધારું પેદા થશે અને નૂરને કદાપી નહીં જોઈ શકો. સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે એવો રોજો રાખે ત્યારે બાતુની આંખ અને કાન છે તે ખુલે. તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ, તમે અમારા દીદાર જ્ઞાનની આંખોથી કરી શકશો. તો જે લોકો કરણીના હીણા છે તેઓ મૌલાનું ઘર ભૂલી ગયા છે, અલી ઘર ભૂલા, શાહ ઘર ભૂલા તો ગુરનર કા મેળા દેખે નહીં છે. તેને ગુરનર શાહ પીરની મુલાકાત નહીં થાય. એજી એને સપના તર જે જીવ ભૂલા, ભાઈ જે જીવ રાચ્યા, ભાઈ મતી ચીનુને હરાઈ જી. કે જે રીતે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે આ દુનિયા સપના મિસાલ છે, તો આ સપનાના અંદર, આ દુનિયાની મોહબ્બતના અંદર જે જીવો મૌલાને ભૂલી ગયા, જે જીવ ભૂલા, ભાઈ જે જીવ રાચ્યા અને આ દુનિયાની મોહબ્બતના અંદર રચ્યા પચ્યા રહ્યા, ભાઈ મતી તીનુને હરાઈ જી. મતી એટલે અક્કલ, એ લોકોની અક્કલ હણાઈ ગઈ. જે મૌલાએ અક્કલ આપી છે અને અક્કલથી ફરમાન ઉપર વિચાર કરીને પોતાના મજહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને રૂહની સાચી સમજ હાંસલ કરીને, ફરમાન કલામ યાદ કરીને, એના પર મનન ચિંતન કરીને રૂહાની ઇશ્ક મૌલાનો રૂહાની ઇશ્ક દિલના અંદર વસાવવાનો છે. એ આમ કરવાથી આ સપના જેવું દુનિયા છે એની મોહબ્બતના અંદર રચ્યા પચ્યા રહેવાથી પોતાની મતી, પોતાની અક્કલને હણાઈ દીધી. એજી કરો કરણી કુછ સમર લેના તો પલત્ર હોય છે ભલાઈ જી. તો કઈ કરણી કરો, સારું કામ કરો, સમર એટલે સારું કામ કરવું, તો કુછ સમર લેના તો પલત્ર હોય છે ભલાઈ જી. કે જેના થકી તમારી કરણી હજારો લાખો દરજ્જે એની ગણતરી થશે કે તમે અમને 1 વર્ષો ચાહો છો, અમે તમને 100 વર્ષ વધારે ચાહીએ છીએ. કે જે નામ પ્રસાદે શાહ હાથેડું દેશે, મૌલા હાથેડું દેશે તો થાંભ દેશે શ્રી ઇસ્લામ શાહજી. કે સદરદીનના સમયે હાજર જુમાના ધણીનું નામ શ્રી ઇસ્લામ શાહ હતું. તો મૌલાનું મુબારક નામ લઈને સદન સાહેબ કહે છે કે જે મૌલાનું નામ લેશે, મૌલાને યાદ કરશે, જિકર કરશે, એનો હાથ મૌલા પકડશે, હાથેરું દેશે, મૌલા હાથેરું દેશે તો થાંભ દેશે શ્રી ઇસ્લામ શાહ. અને મૌલા પોતાની જે જગ્યા છે, અસલ મકાન છે, ત્યાં લઈ જશે. એજી અમે ઉણિયા ચારી, અમે ગુનેગારી, શાહ અમે ગુનેગારી. પછી સદની સાહેબે મૌલા સામે વિનંતી કરી કે મૌલા અમે ઉણિયાચારી છીએ, અમે ઉણા છીએ, કરમના હીણા છીએ, તો અમે પૂરા નથી ફરમાબરદારીમાં, કારણ કે અમે ગુનેગાર છીએ. મૌલા અમે ગુનેગાર છીએ. સદરદીને વિનંતી સુનાયા કે મૌલા હવે તમે મહેરબાની કરો, હું તમારો પીર સદરદીન મારા તરફથી અને મારી જમાત તરફથી તમને વિનંતી કરું છું. માશાઅલ્લાહ. તો હમણાં આપણે એનાઉન્સમેન્ટ કરીએ છીએ હર મંડે ટુ ફ્રાઈડે ઇલમ મિજાલિસના પહેલા. તો આજે પાછું એનાઉન્સમેન્ટ કરું છું કે આપણું હોમવર્ક હવે પૂરું થઈ ગયું છે. તો નવું હોમવર્ક આપવામાં આવતું નથી, પણ દરેક જણ અભ્યાસ કરે અને જે લોકો વાઇઝ કરતા હતા એ બી અભ્યાસ કરે અને પોતે કોઈ વિષય તૈયાર કરે, સબ્જેક્ટ તૈયાર કરે વાઇઝ માટે અને વાઇઝ કરે મંડે ટુ થર્સડે. મોલાની મહેરબાની હું શુક્રવારે વાઇઝ કરતો રહીશ. અને આપણે સોમવારથી ગુરુવારે રૂહાની સમજણના ફરમાન વાંચવા માટે અને યાદ કરીને 300 ફરમાન મુબારકના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલ્તાન ફરમાન મુબારક અને 33 કલામ યાદ કરીને મોઢે બોલવા માટે આપણે વાર આપીએ છીએ. તો મુનિરાબેન એટલાન્ટાનો નંબર છે એમનો, અમેરિકાનો, તો મુનિરાબેનનો કોન્ટેક્ટ છે અને ફરમાન વાંચવા માટે અને કલામ ફરમાન યાદ કર્યા છે મોઢે બોલવા માટે વારા લે.
તો મુનિરાબેનનો નંબર છે એટલાન્ટાનો અમેરિકાનો નંબર છે. તો અમેરિકામાં ડાયરેક્ટ ફોન કરી શકે છે. અમેરિકાના બહાર એ લોકો વોટ્સએપથી ફોન કરી શકે છે. મુનિરાબેનનો નંબર છે 470-808-8078. પાછો નંબર આપ લખો મુનિરાબેનનો 470-808-8078. તો આ મુનિરાબેનનો નંબર છે. જેને ફરમાન વાંચવા અને યાદ કરીને બોલવા માટે વારા લેવા આવે એ મુનિરાબેનનો કોન્ટેક્ટ કરે. તો માશાઅલ્લાહ જે લોકોએ વારા લીધા છે અને ગયા અઠવાડિયે અમે યાદ કરીને બોલ્યા છે બધાને મુબારકી આપું છું. મોલા તમારી ખિદમત કબૂલ થાય. તો આપણે આગળ આવીએ અને જુઓ જે બી સારું કામ થાય છે મૌલા મુર્તઝા તરફથી આપવા થતું આવે છે ને. હંમેશા જુઓ તો મોટાઈ જુઓ તો મૌલા મુર્તઝાની સર્વે ખાન અલ્લાહ માટે છે જે સગળી મખલુકાતનો પરવદિગાર છે. તો જુઓ નસરીનબેન છે શારજાના અંદર. ત્યાં રાત્રે આપણે અહીંયા અઢી વાગે બ્રિસ્ટનના અંદર ત્યાં રાત્રે 1 વાગ્યા હોય. તો 1 વાગે એ ઉઠીને ઇલમની ચાલીસ સાંભળે છે અને લગભગ 2 કલાકની ઇલમની ચાલીસ હોય તો પાછલા ભાગના અંદર એમણે લાસ્ટ ટાઈમ વારો લીધો હતો જે કલામ યાદ કર્યા છે બોલવા માટે. તો જો આપણે સામે આ દાખલો છે રાઈટ. તો ત્યાં રાત્રે લગભગ રાતના 1:30 વાગ્યા છે. તો એ સમયે બી એમણે વારો લઈને બોલ્યા રાઈટ. તો આપણે આગળ આવીએ. આ ખિદમત છે, ઇલમની ખિદમત છે, મૌલાની ખિદમત છે. मौला पोते के छे सो पढ़ो सीखो सुनो और सुनाओ यू मौला ने हुक्म फरमाया. ખાલી સાંભળવાનું નથી કીધું, પડવાનું બી કીધું છે, સંભળાવવાનું બી કીધું છે. તો આના પર આપણે આ ઉત્તમ ખિદમત છે અને આગળ ઈશા બાપા ફરમાયું કે આ બધું ઇબાદત છે. તો આપણે આ ઇબાદતના અંદર સામેલ થઈએ. તો તમારામાંથી દરેક જણ થોડી શુભેચ્છા દાખવે, થોડી હિંમત કરે તો આ જમાતને આગળ નજર કરતી જમાત તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો દરેક જણ કઈ ને કઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે ફરમાન વાંચવા માટે, યાદ કરીને બોલવા માટે આગળ આવીએ તો આપણે આ ઇલમની ચાલીસના કામને સતત ચાલુ રાખી શકીએ. બરાબર. તો ઘણાને એવું લાગે છે કારણ કે હવે હોમવર્ક આપવામાં આવતું નથી. તો જેવી રીતે પહેલા સોમવારથી ગુરુવારે વાયદ થતા એ રીતે વાયદ નથી થતા. પણ એટ પ્રેઝન્ટ આનાથી વધારે બહેતર આપણે કઈ કરી શકતા નથી કારણ કે આપણે 3.5 વર્ષથી ઇલમની ચાલીસ કરીએ છીએ. લગભગ 900 જેટલી 900 જેટલી ઇલમની ચાલીસો થઈ અને આ હોમવર્ક 2 વખતે રિપીટ કરવામાં આવ્યું. તો હવે અભ્યાસ કરવા વાળાને બધાને પોતાને સમજમાં આવી જવું જોઈએ કે આપણે પોતે અભ્યાસ કરીએ અને પોતે સબ્જેક્ટ તૈયાર કરીએ, વિષયને વાઇઝ કરીએ અને લોકો ફરમાન વાંચવા માટે અને યાદ કરીને બોલવા માટે આગળ આવે. રાઈટ. તો આ બધા આપણે સાથે મળીને આ રીતે કાર્ય કરીશું તો આ કાર્ય આપણે આગળ વધારી શકીશું. બરાબર છે. હવે અત્યારે આપણું જે છેલ્લું હોમવર્ક હતું 300 ફરમાન મુબારકના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન હુસૈનના ફરમાન મુબારક. તો એને આપણે રૂહાની સમજણ અસર કરવાની કોશિશ કરીએ. તો એ ફરમાન મુબારકના અંદર પહેલું ફરમાન મુબારક છે એવો એમ ન કહે કે દિલના બોલ અમારી રૂહાનીને સંભળાવવામાં નહોતા આવ્યા. તો આ ફરમાન મુબારકના અંદર લાસ્ટ ગયા શુક્રવારે આપણે જોઈ ગયા. તો એના આગળનું ફરમાન મુબારક છે જે લોકો ગામમાં છે તેઓની રૂહાનીને નસીહતના બોલ સમજાવવા જોઈએ. તો જયારે મોલાએ આ ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યું જમાત સામે તો જમાત બેઠી હતી. બરાબર. તો જાહેરના અંદર બી જે લોકો જાહેરી દીદારના અંદર નહોતા આવ્યા તો પહેલી માયના એ છે કે જે લોકો ગામમાં છે અહીંયા દીદારમાં નથી આવ્યા તેઓની રૂહાનીને નસીહતના બોલ સમજાવવા જોઈએ. તો મૌલાએ કહ્યું કે જયારે તમે અમારી હુજુરમાં આવો છો તો તમને 3 ચીજોનો લાભ મળે છે. એક તો અમારા દીદારનો, અમારો ફરમાન સાંભળવાનો અને બીજાઓ માટે આ ફરમાનના બોલ લઈ જવાનો લાભ તમને મળે છે. તો આપણે મૌલાના દીદાર કર્યા, મૌલાના ફરમાન મુબારક સાંભળ્યા. જે લોકો નથી આવ્યા એવી રીતે આજે પણ જે લોકો ઇલમની ચાલીસમાં નથી અને રેકોર્ડિંગ નથી સાંભળતા તો એમના સુધી આપણે આ મૌલાના ફરમાન મુબારક પહોંચાડીએ. જેવી રીતે આપણા સુધી મૌલાએ કોઈને બી માધ્યમ બનાવીને કોઈના જરીએ કોઈના થ્રુ મૌલાએ પોતાના ફરમાન મુબારક ઇલમ પહોંચાડ્યું એવી રીતે આપણે પણ જે લોકો હજુ સુધી આવું ઇલમ નથી સાંભળ્યું એમને આપણે આ ઇલમ સંભળાવીએ. જે લોકો ગામમાં છે તેઓની રૂહાનીને નસીહતના બોલ સમજાવવા જોઈએ.
અને તમારું ઘર આ દુનિયામાં કચ્છ, કાઠિયાવાડ, મુંબઈ, વિલાયત બીજે ક્યાંય નથી. તમારું ઘર અમારા દિલમાં છે અને અમારું ઘર હંમેશા તમારા દિલમાં છે. તમારું દિન સીધી સડક જેવો છે. તે પર તમે સીધા ચાલ્યા જશો તો તમે તમારે ગામ પહોંચી જશો. એટલે કે તમારા અસલ મકાને જઈ પહોંચશો. તો આપણું જે દિલ છે એના અંદર આપણો રૂહ છે, બરાબર. તો એ અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો એ મોટી ચીજ છે. તો આપણે આંખોથી વાંચ્યા, કાનથી સાંભળ્યા, મગજથી યાદ કર્યા, મનન ચિંતન કર્યું, હાથથી લખ્યું, પણ એનાથી બી ઉપર છે કે અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો એ મોટી ચીજ છે. તેઓ એમ ન કહે કે દિલના બોલ અમારી રૂહાનીને સંભળાવવામાં નહોતા આવ્યા. તો એમ ના કહે કે આવા ફરમાન મુબારક હતા અને અમને સંભળાવવામાં નહોતા આવ્યા. અને આપણને પોતાની બી એ સવાલ ના રહેવો જોઈએ કે આ ઇલમ અમારા રૂહ સુધી ના પહોંચ્યું. બોલાય આપણને કાનોથી સંભળાવી દીધું, આંખોથી વંચાવી દીધું, મગજથી યાદ કરાવ્યું, હાથથી લખાવ્યું. હવે આપણી ફરજ છે કે આ ફરમાન આપણે આપણા રૂહને પહોંચાડીએ. એ મોટી ચીજ છે. દીન અને નસીહતના જે બોલ તેઓની રૂહાનીને પહોંચવા જોઈએ, તે જ્યારે પહોંચતા નથી ત્યારે તેનું દિલ દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે. તો દિનની માયના મૌલાએ બતાવી અલગ અલગ. આપણે પહેલા બી જોઈ રહ્યા છીએ કે તમારા દિનનું ફરમાન છે. તો ફરમાન કોનું છે? મૌલાનું છે, રાઈટ. તો મૌલા દિન થયો. પછી તમારો દિન મગજથી ભરપૂર છે, એટલે કે તેમાં નૂર ભરેલું છે. તો જે ચીજના અંદર નૂર ભરેલું છે એ દિન છે. તો નૂર શામાં ભરેલું છે? તો એ જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા. તો જ્ઞાનમાં સાહેબ છે. તો ઇલમ જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. ને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. એ ફરમાન મુબારક છે, દિન છે, કારણ કે એના અંદર મગ્ઝ એટલે કે નૂર ભરેલું છે. દિન એ છે કે ખોટા ખ્યાલ નહીં કરવા. એનો મતલબ એ કે દિન એ છે કે સાચા ખ્યાલ કરવા. તો સાચું શું છે? અમે મર્દે દરવેશ છીએ, તેથી અમે તમને હક ફરમાન કરીએ છીએ. ફરમાન ઇલમ જ્ઞાનનો ખ્યાલ કરવો એ દિન છે. મુર્શિદના ફરમાનને જેઓ માન આપે છે તેઓ મોટા છે અને દિનનો ખરેખરો અર્થ પણ એ જ છે. તો મૌલાને ફરમાનને માન આપવું એટલે કે ફરમાબરદારી કરવી, મૌલાના ફરમાન મુબારકને માથે ચડાવવા, એ દિન છે. અને બીજી મૌલાએ માયના બતાવી કે તમે આદમજાત ઇન્સાન છો, તેથી તમારા દિનની મતલબ સમજો. જો તમે એટલું સમજો કે તમારો રૂહ શું ચીજ છે તો તમે કોઈની પણ બાજી ખાશો નહીં. તો દિનની મતલબ સમજવાનું કીધું. પછી મૌલાએ કહ્યું કે તમારો રૂહ શું ચીજ છે જો તમે એટલું સમજો. તો દિન એટલે કે રૂહ. તો આ બધી દિનની માયનાઓ છે. હવે આ આપણે ફરમાબરદારી કરવી જોઈએ, મૌલાના ફરમાન માથે ચડાવવા જોઈએ. એ ફરમાન મુબારકના અંદર જે ભેદ અને ખૂબીઓ છે એ સમજવી જોઈએ. એટલે કે આપણામાંના દરેકને પોતાના મذહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. એટલે દિન એટલે કે રૂહ, પોતાના રૂહની સાચી સમજ હોવી જોઈએ. તો આ બધા દિનના અર્થો છે. હવે એ દિન અને નસીહત. તો નસીહત શબ્દ છે એ આપણે કોઈને નસીહત કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે કે કોઈના માટે મહેનત લઈએ છીએ, આપણા પોતા માટે. આપણી રૂહાની પ્રગતિ થાય, આપણે મૌલાના ફરમાન આપણા રૂહને પહોંચાડીએ, આપણે પોતાની નસીહત કરીએ છીએ. કોઈ મન આપણું સમજાવે તો આપણે આપણા મનને સમજાવી રહ્યા છીએ, નસીહત કરી રહ્યા છીએ. બીજાને બી, આપણા સિવાય બીજાને બી નસીહત કરીએ છીએ, બરાબર. તો એ દીન અને નસીહતના જે બોલ તેઓની રૂહાનીને પહોંચવા જોઈએ, તે જ્યારે પહોંચતા નથી ત્યારે તેનું દિલ દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે. તો આ દિલ કેમ દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે? કારણ કે દીન અને નસીહતના જે બોલ છે, આવું ઇલમ છે, એ પહોંચતું નથી આપણા દિલ એટલે કે રૂહ સુધી. ત્યાર સુધી એ દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે. તો વસ્ત બુરી દિશે જો સબ જાગે નજર આવે. એ વસ્તુ બુરી કહેવાય છે જે બધી જગ્યાએ નજર આવે છે. એટલે કે મૌલા સિવાય દરેક જગ્યાએ દિલ લાગેલું છે. સબ દિલ મેને લગન હૈ પણ ભલા દિલ વે जिस दिल है लगन किरदार और लगन में पड़ा सो डूबा रब की लगन भली जो उतारे पार लगन बिना तो कोई दिल खाली नहीं बिन लगन तो दिल रहे उदास साचे साही सो जो लगन बांधो તો જિકર કરો સાસ ઉસાસ. તો દરેક દિલના
અંદર કોઈને કોઈ લગન, કોઈને કોઈ મોહબ્બત છે, પણ ભલું દિલ, મૌલાના નજરમાં ભલું દિલ કયું છે? जिस दिल है लगन किरदार, જે દિલના અંદર મૌલાની મોહબ્બત છે એ ભલું છે. તો આ દિલ દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે, કારણ કે ખુદા કી ગેર મોહબ્બત છે. તો હવે ખુદા વગરની જેટલી બી ગેર મોહબ્બત છે એનાથી દિલ ખાલી કરવાનું છે. खुदा की गैर मोहब्बत से जिन्हें दिल किया है खाली, कि दुनिया की मोहब्बत सारी अपने दिल थी डाली, इस रीत दिल खाली करना, खिस्सा भरने से है ये खासा, माल गणे से है ये भला, जो टूटे मन की आशा. તો જબ લગ જીવ સબ ઘટ વસે, તો હવે દરેક ઘટના અંદર વસી રહ્યો છે, એટલે કે ખુદા સિવાયની જે મોહબ્બત છે ત્યાં જીવ લાગેલો છે. તબ લગ કાયા કાજે કરે કમાય, ત્યાર સુધી કાયા માટે જ કામ થાય છે, બદન માટે જ કામ થાય છે, રૂહ માટે કામ નથી થયું. પણ આ મન અરફનો જે ભેદ છે એ રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ મેં, એનાથી ભેદ હાંસલ થાય છે. જેના માટે મૌલાએ ફરમાયું કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. એ મન અરફ કા ભેદ ઇલમમાં છે, અને રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ મેં, તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. એ ભેદ તુજે ઘટ સમાવે, એ જે રૂહની સાચી સમજ છે, પોતાના રૂહની ઓળખાણ પોતાના હૃદયના અંદર સમાવી લઈએ, તો બુજો કે શીશ ઉસકા હે ઠામ. તો બુજો એટલે ઓળખો કે ઇન્સાનના શરીરના અંદર જિસ્મ છે આખું, એના અંદર માથું છે, એવું ટોચ પર છે. એ રીતે ઇલમના અંદર આ મન અરફનો ભેદ એ ટોચ પર છે, પોતાના રૂહની ઓળખ. તો બુજો કે શીશ ઉસકા હે ઠામ, જો શીશ ઠામ તું જીવ ઠેરાવે. એટલે આ મન અરફનો ભેદ પોતાના રૂહની ઓળખ પર મુર્તઝાલી ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે છે ખુદાને ઓળખો. એના પર જે ધ્યાન લગાવી દે, શિષ્ઠામ તું જીવ ઠેરાવે, તબ વહી જિકર સુજે. ત્યારે બાતુની ઇબાદતની ખબર પડશે, જેની કેટલાકની ખબર પડશે. તબ વહી જિકર સુજે જો હે ફરમાઈ. તો જ્યાર સુધી અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચવા, રૂહ સુધી પહોંચતા નથી ને રૂહ જાગૃત થતો નથી, ત્યાર સુધી અગાઢ સદીઓથી એ અગાઢ નિંદ્રાનંદ સૂતેલો છે. તો જ્ઞાનથી આ સમજથી કે આપણો દરજ્જો ને મર્તબો શું છે, આપણે અજા ઘેટા બકરા નથી પણ કેસરી સિંહ છે. તો આવી વિદ્યા અને અવિદ્યા સબ જાય વિસરીએ. તો આ વિદ્યા આવે છે, આ ઇલમ આવે છે કે આપણે કેસરી સિંહ આપણું સ્વરૂપ છે. મોમન અને મુર્શિદ ક્યારેય પણ જુદા નથી. એ ઇલમ આવે છે, એ ઇલમ રોશન થઈ જાય છે. તો અવિદ્યા એના સિવાયનું બધું છે, અવિદ્યા એ જાય વિસરીએ, બધું વિસરાઈ જાય છે. તો જ્યાર સુધી આ દીન અને નસીહતના જે બોલ તેઓની રૂહાનીને પહોંચવા જોઈએ તે જ્યારે પહોંચતા નથી, ત્યારે તેનું દિલ દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે. આ દિલ જે દરેક ઠેકાણે ફરતું ફરે છે એનો મતલબ જ આ છે, એનું કારણ જ આ છે. તમારા દિનમાં તથા બીજાના દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે, તમે ખ્યાલ કરો. તમારું દિન રૂહાની છે અને બીજાઓનો દિન જિસ્માની છે. જ્યારે આપણે ઇલમ સાંભળતા હોઈએ, વાંચતા હોઈએ, તો આપણને ફીલ થવું જોઈએ કે ઇમામ સાફ અરીસા મિસાલ છે. આ મૌલાના ફરમાન મુબારક છે, એ સાફ અરીસા મિસાલ છે. તો એના સામે આપણે ઉભા રહીએ તો આપણને આપણું પ્રતિબિંબ દેખાવું જોઈએ કે આપણી રૂહાની આદત કેવી છે, આપણને દેખાવી જોઈએ. આપણને એવું મહેસૂસ થવું જોઈએ કે ખુદાવી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ આદરી ઇમામ મારી પાસે પધારીને મારા ખભા પર હાથ મૂકીને મને ફરમાવી રહ્યા છે. તો આ ફરમાન વાંચતા આપણને આ સવાલો પેદા થવા જોઈએ કે મૌલા મને પૂછી રહ્યો છે કે તમારા દિનમાં તથા બીજાના દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે. સવાલ કર્યો, ક્વેશ્ચન માર્ક. કેટલો બધો ફરક છે? આપણને જવાબ હોવો જોઈએ તો બહુ બધો ફરક છે. કેમ? પછી બોલાવ્યું તમે ખ્યાલ કરો. આ બાબત એવી છે કે તમે ખ્યાલ કરો. તો આ હુકમ થયો, એ પ્રશ્ન કર્યો અને આ હુકમ થયો. તો એ હુકમ પર ફરમાબરદારી કરો, બજાવી લાવો, ખ્યાલ કરો. તો ખ્યાલ કર્યો ત્યારે શું ખબર પડી? તમારો દિન રૂહાની છે અને બીજાઓનો દિન જિસ્માની છે. તો દિનના અંદર પણ બે ચીજો છે, રૂહાની દિન છે અને જિસ્માની દિન છે. અને રૂહાની મજહબ જ ઇન્સાનને ફાયદો પહોંચાડે છે. જાહેર સગડું દુનિયાને લગતું છે, તમે બાતુન જોશો તો જ તમારા કામ થશે. તમને સગડું જાહેરી જોવે છે, બાતુન તરફ તમે કાંઈ ધ્યાન આપતા નથી. તો તમારું દિલ રૂહાની છે. આગળ ફરમાન આવશે, જેઓને ઇલ્મની ખબર નથી તેઓને રૂહાની બાબતમાં તમારા જેવા કરો. આપણે જયારે ઇલમ કહીએ છીએ તો તમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે.
હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય કે પડો એ ઇલમ છે. જે લખેલું છે એ તો છે જ, એટલે કે જે પહેલી દ્રષ્ટિએ આપણે વાંચીએ છીએ સાંભળીએ છીએ એ ઇલમ છે. પણ અમારા ફરમાનના એક એક શબ્દની માયના કાઢો, એમાં ઘણા ઘણા ભેદ અને ખૂબીઓ સમાયેલી છે, તે તમારે સમજવી જોઈએ. તો એનું જે ઇલમનું બાતું છે, લખેલું છે એ તો છે, પણ એનો ભાવાર્થ પણ છે, અને એમના માટે છે જેઓ જમાતના અંગ છે. કારણ કે બધાને આ ચીજ નથી જોતી. બધાને મૌલા તો બધા માટે ઈચ્છે છે તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન, જેવું તેવું છીછરું નહીં, ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ, પોતાના રૂહની સાચી સમજ હોવી જોઈએ. તો એ ફરમાનનું જે જાહેરી સ્વરૂપ છે એ ઇલમ છે, અને એનું બાતું છે એ ઇલ્મ છે. એટલે મોલાએ ફરમાવ્યું, જેઓને ઇલ્મની ખબર નથી તેઓને ઇલ્મની બાબતમાં તમારા જેવા કરો, એમ નથી ફરમાવ્યું મોલાએ. જેઓને ઇલ્મની ખબર નથી તેઓને રૂહાની બાબતમાં તમારા જેવા કરો. તો ઇલ્મ છે એ રૂહાની બાબત છે. તમારા દિનમાં તથા બીજાના દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે તમે ખ્યાલ કરો. તમારો દિન રૂહાની છે અને બીજાઓનો દિન જિસ્માની છે. તો તમે બીજાના દિનમાં જાઓ છો તે સગળા જાહેરી દિન છે. તે સગળાના દિનમાં જાહેરની, બદનની, ગોશની ઇબાદત છે. જબાનની ઇબાદત રહેવાન પણ કરી શકે છે. તે શું કામની છે? રૂહાની તથા જિસ્માની દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે. પહેલા તો કેટલો બધો ફરક છે, તો કે બહુ બધો ફરક છે. એ મુખી કામળિયા બચ્ચાઓને નહીં સમજાવે, અને નાનપણમાં તેઓની રૂહાની ને નસીહતના બોલ નહીં લાગે, તો જિસ્માની દિન બચ્ચાઓના ધ્યાનમાં બેસી જશે. તો રૂહાની ને જિસ્માની દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે, બહુ ફરક છે. કેટલો ફરક છે કે જાહેર સગળું દુનિયાને લગતું છે, તમે બાતું જોશો તો જ તમારા કામ થશે. જેઓને ઇલ્મની ખબર નથી તેઓને રૂહાની બાબતમાં તમારા જેવા કરો. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પર હે આલા. सो पढ़ो, सीखो, सुनो और सुनाओ, जो मौला ने हुक्म फरमाया. એ સુનો, આવું ઇલમ સાંભળ્યું, એને સમજો. તો વિચાર કર્યા વગર સમજમાં નથી આવતું. તો વિચાર કરીને એને સમજો, સુનો, સમજો, યાદ જ રાખો. એ ફરમાયા ગૌસરે સાકી. અમારા ફરમાન લખો, વાંચો, અમલ કરો તો ફરમાન જીવતા રાખ્યા ગણાય. તેમ નહીં કરો તો તેને મારી નાખ્યા ગણાય. ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમે તમારા માટે આસાન મતલબ લઈને આવ્યા છીએ. આ ફરક છે. રૂહાની તથા જિસ્માની દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે, બહુ બધો ફરક છે. એ મુખી કામળિયા બચ્ચાઓને નહીં સમજાવે કેટલો બધો ફરક છે, અને રૂહાની તથા જિસ્માની દિન શું છે અને એમાં કેટલો બધો ફરક છે. તે મુખી કામળિયાઓને જાહેરમાં બી મુખી કામળિયાઓને આ ઇલ્મ હોવું જોઈએ. અગર એમની પાસે આ ઇલ્મ નથી તો ખાલી આપણે જાહેરમાં જ મુખી કામળિયા છીએ, પણ બાતુનમાં આપણે મુખી કામળિયા નથી. બાતુનમાં મુખી કામળિયા મૌલા એને કહે છે આ ફરમાન મુબારકના અંદર કે રૂહાની અને જિસ્માની દિન શું છે એ જેને ખબર છે. બીજું, રૂહાની તથા જિસ્માની દિનમાં કેટલો બધો ફરક છે એની જેથી ખબર છે. ત્રીજું, કે આ રૂહાની અને જિસ્માની દિન પોતે સમજે અને બીજાને સમજાવી શકે. આ ત્રણ ચીજો જેનામાં છે એ બાતુમના અંદર મુખી કામળિયા છે. દરેક ઇસ્માઇલી પર મૌલાએ ના ફક્ત મુખી કામળિયા છે, પણ દરેક ઇસ્માઇલી માટે મૌલા કહે છે કે તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. તો તે મુખી કામળિયા બચ્ચાઓને નહીં સમજાવે. તો જ્યારે આપણને કોઈને કોઈ ચીજ સમજાવી હોય તો પહેલા આપણે એના માટે વાકેફગાર હોવા જોઈએ, તો આપણે એ ચીજ કોઈ બીજાને સમજાવી શકીએ છીએ. બરાબર? એ મુખી કામળિયા બચ્ચાઓને નહીં સમજાવે અને નાનપણમાં તેઓની રૂહાનીને